या परवरदिगार हर लम्हा तेरे कोल माफ़ी दा मैं तलबगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडे खिदमत च हाज़र आ। सज्जनों तो भराओ, सब तो पहले तो अफसोस वाली खबर ये कि जो कुछ सऊदी अरब ने फैसला किया तबलीगी जमातों के मुतलक, ये नहायत ही अफसोसनाक आ। इत्ते पाकिस्तान की कौम ने पूरी दुनिया के आवाज़ उठाई। BBC ने भी इत्ते भी प्रोग्राम किए, इंटरव्यू लोगों ने लाए, उन्होंने भी अज़हारे ख्याल ये अपना किया। पाकिस्तान के लोगों ने अपने ताई जितों तक उन्होंने अप्रोच सी उन्होंने अपनी अपनी आवाज़ जी शामिल की है। लेकिन अफसोस इस गल का कि साडे जिहड़े उलमाए दीन आ वो खामोश। वो क्यों खामोश आ, इसकी वजह वही जान सकते आ, या जिहड़े सियाणे लोग आ जिन्होंने इन्हां गल्लां दा अंदरले राज पता वा वो दस सकते भी इन्हां दी खामोशी के पिछे की वजह वा। अल्लाह की नाराज़गी आ या उन्होंने हुक्मराना की नाराज़गी तो बचने वास्ते ये खामोश आ। वो इंडिया के देवबंद जोड़ा है अदारा उन्हें कुछ थोड़ी जी आवाज़ कढ़ी है जी। हो सकता उन्होंने अल्लाह का खौफ हो, इन्हों का खौफ हो। इस तो ज़्यादा मैं हुण इस मौजू पर बहुती गल नहीं करता जी, क्यों ये दुनिया आखिरत अलजारी आ और ये जो कुछ ये निज़ाम उत्थे फैलाया जा रहा वा, यानी इस्लाम तो दूरी और जिहड़े गैर मुसलम आ और जिहड़े सब तो वड्डे इस्लाम के दुश्मन आ उन्हां दे नाल दोस्ती करनी, उन्होंने अपने मुल्कां 'च दावत देनी, उन्हां दी फौजां नूं अपने मुल्क 'च दावत देनी, उन्होंने उत्थे रखना, उन्होंने इज्जत देनी। वो जिहड़ा एक दजाली शहर बसाया जा रहा, जो कुछ उत्थे करतूत होने आ, जो दस्या जा रहा, वो सारा ये आखिरत दी निशानियां जी। और मेरे नबी पाक का फरमान सी भी उन्होंने वो कहा सी भी मैं अरबां दी हलाकत जिहड़ी आ ये बहुत जरूरी ये हैगी आ। इनू उस गल तो कोई चुटरा नहीं ना सकता जिहड़े मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अपनी तबाही वाल आप ही जा रहे, आपस में लड़ के मर रहे आ। वो ईरान पर हमला करना चाहते हैं, क्यों इसराइल को सब तो ज़्यादा जो खतरा वा वो दो ही मुल्कों को, एक ईरान एक पाकिस्तान, भी ये जफा सानू ला लणगे और सीधा जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने भी भुल आ कि अगर उन्होंने हमला किया तो ना फिर इत्थे चाइना ने खामोश रहना ना रशिया ने खामोश रहना, क्यों बेसिकली तो उन्होंने पिछे जोड़ा मास्टर माइंड आ बड़ा उस्ताद वो अगे अपने मोहरे इस्तेमाल करके तो सी पैक के उत्ते अटैक करना चाहता, वो फिर जंग खिलरेगी। ये किधर नूं गल जाती आ या की हुंदा, ये तो आने वाला वक्त ही इत्ते फैसला किया जा सकता कि अगर इसराइल अटैक करता वा कि जिद्दां दावे नाल गल कर रहा, फिर उसका जवाब ईरान किस तरह दिंदा वा, दूसरे मुल्क उसका साथ किस तरह देंदे आ, ये आने वाले वक्त च गल वादे होनी। वो की करनगे, बेसिकली तो ईरान उन्हां च ताकत दे विच थोड़ा वा, लेकिन अफगानिस्तान भी वो सोचते सी कि तालिबान ने साडा की कर लेना, लेकिन अल्लाह ताला वो चूंटी कोलों हाथी मरवा दिंदा और यही कुछ इत्थे मैनू लगदा यही कुछ ही होना। ये गल उधर नूं जाती नज़र आती पई आ। लो जी हुण गल जिहड़ी असल जिहड़ी आ ना जी वो उत्ते आना वा जी। एक ये तो एक अफसोसनाक खबर सी ना, जिन्हों पढ़ के जिन्हों सुन के दिल जिहड़ा खून के आंसू रोंदा। और मुसलमान होने की हैसियत ना असी सिर्फ दुआ कर सकते या बारी ताला या उन्होंने हुक्मरानों नूं हदायत दे या उन्होंने जगह पर कोई होर लाया जिहड़ा तेरे नबी दे शहर का रखवाला होवे, तेरे नबी दे दीन का रखवाला होवे और तेरे हुक्मां दा पाबंद होवे। ऐ परवरदिगार तू ही मेरी ये दुआ नूं कबूल कर रहा। जिहड़ा भी सुनता होवे वो जरूर इस गल ते आमीन कवे। और कहंदे हुंदे दुआ दे विच असर हुंदा, और अगर सारी कौम रल के दुआ करेगी तो अल्लाह ताला जरूर सुनेगा। उत्थे कोई ऐसा मुसलमान बंदा मर्द मुजाहिद आ जाएगा जिहड़ा फिर इन्हां सारियां गल्लां नूं सिद्धा करेगा। सुनिया जी कि एतजाज़ साहब ने एक इंटरव्यू दिता अरशद शरीफ साहब नूं ARY न्यूज़ के उत्ते। उन्होंने कहा जी कि वो जी बुखार है ना जी NR वाला वो फिर दोबारा हो रहा वा, उहदियां कोशिशां तेज़ हो गई, राहां हमवार कीतियां जा रही वा, तो जिहड़े अपना इन्हां दा लीगल टीम आ वो कुछ बार कौंसल के मैंबरान जिहड़े आ वो रिट पटीशन दायर करना चाहते हैं कि ये जिहड़ियां हैगियां वा सज़ावां दित्तियां गईयां इन्हों ये नाजायज़ आ, इन्हों कलअदम करार दिता जाए। आने वाले दो तीन महीनों जिहड़े सियाणे लोग आ वो गैस कर रहे हैं कि इन्हों आराम दिता जाएगा, डिस्पलिन की गोली जिहड़ी पोस्टां की गोली वो सारा कुछ इहदे वास्ते मुहैया किया जाएगा। क्यों देखो ना, जिन्हों
ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ 14 ਲੱਖ 16 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਵਰ ਨਵੇਂ ਲਾਤੇ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਵੇ ਦਾ ਆਵੇ 'ਚ ਵਿਗੜਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮਾਦਰਤ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮਾਦਰਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NRO ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ NRO ਹਰ ਦਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਮੁਝੇ ਨਿਕਾਲੋ ਵਾਲੇ ਰੱਟ ਲਾਂਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਲਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗੇੜੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਗੇੜੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਾ ਸਾਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਟਕੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸ ਹੋ। ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨਾ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NRO ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਔਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਵੇ, ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਵਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲੀ ਤੇ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੱਦ ਸਕਣ। ਉਹ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮਾਫੀ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NRO ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੌਰ ਖੌਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੁਕਣ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਸਦ ਆ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ? ਕੌਣ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆ, ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਅਸਲ ਫੌਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਸਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਘਾਹ ਚਰਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਘਾਹ ਚਰ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ NRO ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਾਤੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਉਹ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਭਜਾਇਆ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ NRO ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੱਟਦੇ ਗਏ, ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਬਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਗੜੀ ਉਛਾਲਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੱਟਾ ਇਕੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਨੈਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਬ ਦੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਆ, ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸकी ਭੈਂਸ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵੀ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NRO ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਜੀ।